आमेमाने पूर्वरु देखिथिले जे राष्ट्रर स्वरूप संपर्करे सेथिरे आमेमाने देखिथिले खलीफा संपर्करे तापरे तांकर नीति नियम संपर्करे तापरे आमेमाने देखिथिले जे गणे कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश तांकर झियो कि रेजिया सुल्तान मध्य शासन करथिले ए सब आमे देखिथिले। वर्तमान आमेमाने देखिबा सुल्तानी शासन कालर समय संपर्करे समय रे कण कण थिला। तो प्रथमे देखिबा आमे सुल्तान सुल्तान हेउचंती राष्ट्रर मुख्य खलीफा व्यवस्था विघटन पर शक्तिशाली आंचलिक शासन भाव निज अंचल स्वाधीन तथा सार्वभौम शासक किए थिले ना सुल्तान थिले। भारतर सुल्तान जनमंगल पाई सामाजिक राजनैतिक विधि व्यवस्था करुथिले जेभली इंग्रेज माने सेपरि नथिले किंतु सुल्तान माने किछि जनमंगल करुथिले। सुल्तान माने निज नाम प्रचलित मुद्रा रे खोदाई थिले अर्थात से माने जो आमे वर्तमान जो मुद्रा देखुछे अनेक गुडे चित्र विचित्र होई देखा जाउछि दान चित्र देखुछि कॉइन रे ठीक सेही बोली तांकर ना को से माने कोन करथिले प्रचलित करी मुद्रा रे खोदाउथिले। खुतबा बा शुक्रवार दिन एकत्रित नमाज परे जो उपदेश पाठ करे ताहाकू से माने सुल्तान को से मानकर मुख्य बोली घोषणा गोटे खुतबा पाठ करा शुक्रवार दिन। सुल्तान माने निजर क्षमता और शक्ति को तांकर पावर तो स्ट्रेंथ स्थायी और सुदृढ़ करने पाई राज्यर दूर दूरांतर राजस्व संबल आदाय करिबारे मध्य सफल होइतिले जे तांकर सेते कैपेबिलिटी थिला। सुल्तान को ही लोके राजा बोली विचार करुथिले। से माने निजको राजनीतिक दृष्टि स्वाधीन जदिओ सांस्कृतिक दृष्टि से माने मुसलमान जगतर एक विंश बोली एक अंश बोली भावुथिले। सुल्तान माने बड़ बड़ राजप्रसाद रे रहुथिले से माने बड़ बड़ राजप्रसाद रे रहुथिले। आमे माने देखि से जे लाल किला हैला तापरे आमे ताजमहल कथा देखिबा एडे एडे बड़ बड़ कृति बहुत गुडे अछि। बीबी का मकबरा फतेहपुर सिकरी अनेक गुड़े अच्छी जिते बेले आम मुगल साम्राज्य मुगल कीर्ति आम कला स्थापत्य देखा से आम देखा पाइबा अनेक गुड़े से माने निजको राजनीतिक दृष्टि स्वाधीन जदि सांस्कृतिक दृष्टि से माने इस्लाम जगतर एक अंश बोली भावुथिले। यह तो गला तापरे आमे उलेमा संपर्क टिके देखिबा तो मानकर सुल्तान किंबा उलेमा संपर्क निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन आसी जाउछि 3 मार्क कि 2 मार्क तो मैंने टिके भल से देखि नबो हला। इस्लाम धर्म जाजक क्या कह ना उलमा स्थान सुल्तान शासन काल में गुरुत्वपूर्ण थिला। इमाम ओ खाटिब विचारक आईन संबंधी पदवी रे नियुक्त हेउथिले। सेमानंक मध्यरु सदरु सदर खेल शेखुल इस्लाम काजी मुफ्ती महतसिब उलेमा माने सुल्तानी शासन व्यवस्था रे संयुक्त थिले एवं सुल्तान को ठारू राजस्व अनुदान पाउथिले। राजनीतिक आदर्श तार आइडियोलॉजी को जदि आम देखा एमानंक भूमिका गुरुत्वपूर्ण कारण एमाने सुल्तान शासन श्रेणी को सुल्तानी शासन व्यवस्था को वैधता प्रदान करथिले। तेणु एमानंक केवल धार्मिक प्रभाव नथिला केवल रिलीजन रे तांकर इफेक्ट नथिला समय समय एमाने कण करथिले राजनीति मध्ये प्रभाव पकाउथिले। तो तमाने राजनीति मध्ये किछि किछि प्रभाव करथिले धर्म क्षेत्र मध्ये प्रभाव सेते नथिला। तापरे आसिले सम्भ्रांत वर्ग तो आमे समय रे देखिले उलेमा देखिले तापरे देखिले आमे सुल्तान को देखिथिले तापरे आमे देखिबा सम्भ्रांत तो सम्भ्रांत अर्थात गोटे धनी व्यक्ति आमे कहिबा धनी व्यक्ति वर्ग मोहम्मद घोरी आक्रमण समय रे सुल्तानी शासन काल विकसित होगा पूर्व भारत वर्ष रे छोट छोट राज्य रे स्थानीय मुख्य राय रणा माने थिले जहाँकर अनेक गुड़े जमी रहुथिला। प्रत्येक राज्यर ग्राम मानकर खुट मुकदम ग्राम मुखिया 100 ग्राम नहीं गोटे चौधरी बा मुख्य थिले 100 ग्राम को नहीं कौन चौधरी बा मुख्य एमाने ग्रामर जमी उपरे विशेष स्वत्व अधिकार रे चाष ठारू राजस्व आणुथिले बा करुथिले। तो अनेक जमी थिला से माने से ठारू टैक्स आणुथिले। त्रयोदश चतुर्दश शताब्दी रे सुल्तानी शासन काल रे उत्तर भारत को दक्षिण भारत पर्यंत राजनीतिक सामाजिक राजस्व प्रतिष्ठा आरंभ हो सारिथिला। धीरे धीरे माने कैप्चर करिवारे लागिथिले। अपरिचित
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ ତଥା ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସୁଲତାନମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଥିଲା, ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲା, ତଥା ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାସକ ବର୍ଗ ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଲତାନ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟିବା ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ତୁର୍କରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶାସକ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ରାୟ ରଣା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କଲେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପ୍ରେରିତ ଅମିର ହେଲା ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ ଜୟ କରିଥିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରୂପେ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଅମିର। ଜୟ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଫ୍ତି ବା ୱାଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ମୁଫ୍ତି ବା ୱାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇକ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ମୁଫ୍ତି ବା ୱାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମୁଫ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇକ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଇକ୍ତାରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୁଣା ରଣା ରାୟ ଓ ଠାକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କର ଓ ଭେଟି ଦେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ତୁର୍କୀ ଦାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇ ଶାସକୀୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଯେପରି ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଇଲତୁତମିଶ ହେଲା, ସାମି ମଲ୍ଲିକ ହେଲା ବା ଦାସମାନଙ୍କ ଏକ ବିଭାଗ ବା ଛୋଟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ତୁର୍କାନୀ ଚିହଲଗାନି ବା 40 ବାହିନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତୁର୍କାନୀ ଚିହଲଗାନିକୁ ନେଇ। ସେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତୁର୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶ୍ରେଣୀ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ, ଭାରତୀୟ ଆବିସିନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଥିଲେ। ତୁର୍କ ହେଲା, ଆଫଗାନ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଆବିସିନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତୁର୍କର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସମୟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦପଦବୀରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତଥା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଖାନ ପାଇହା ଉପାଧି ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିଲେ କିଏ? ସୁଲତାନ। ଯେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାନ ପାଇହା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ମାଲିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ମାଲିକ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ଅମିର। ପାଇହାର ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ ସିପାହା ଉଲା ସର୍କେଲ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହବେଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସୁସଜ୍ଜିତ ହାବେଲିରେ ଅନେକ କୋଠରୀ, ଗାଧୁଆ ଘର ହେଲା, ରାଜମହଲ ହେଲା, ପୁସ୍ତକାଳୟ ହେଲା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଦି ରହୁଥିଲା। ହାରେମ ଓ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଣୀ ହେଲା, ଦାସ ହେଲା, ଦାସୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହୁଥିଲେ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜର ଘରୋଇ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଶିକାର, ଭୋଜିଭାତ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ରୀତଦାସ ଓ ଭୃତ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ ଏବଂ ଭୃତ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଓ କ୍ରୀତଦାସ ସମ୍ପର୍କ ନିଆରା ଥିଲା। ଚାକର ଆମେ କହିପାରିବା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ନିଜକୁ ସୁଲତାନର କ୍ରୀତଦାସ ଦାସ ବୋଲି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଦାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଖୋଲା ବଜାରରୁ କିଣୁଥିବା କ୍ରୀତଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣୁଥିବା ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଓ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଣୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଭାବରେ
ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ବାଳକ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଥିଲା। ରାଣୀ ମହଲ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖ୍ୱାଜାସରା ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ମହିଳା କ୍ରୀତଦାସମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନିକ ପରିବାରରେ ଦାସଦାସୀ ରଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଦାସଦାସୀ ରଖିବା ଗୋଟେ କମନ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଯଦି ଦାସଦାସୀ ରଖିବା ବୈଭବଶାଳୀ ଥିଲା ବା ଉନ୍ନତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ ଏହି ଦାସ ରଖିବାକୁ ନେଇ। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, କାରଣ କ୍ରୀତଦାସ ମାଲିକର ସୁଖ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାଷୀ। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ମୁକଦନ ବା ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ, ବାଲାହାର ବା ଛୋଟ ଚାଷୀ, ରାୟତ ବା ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଜମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ତଥା ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ କୂଅରୁ ସେମାନେ ଜଳସେଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର ଥିଲେ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତୁଗଲକ ସୁଲତାନ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେନାଲ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଏ ନା ତୁଗଲକ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଷୀ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମି ଉପରେ ମାଲିକାନା ନଥିଲା। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲା ସେ ଜମିର ମାଲିକ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା ମାଲିକାନା। ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସୁଲତାନ ବା ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶ୍ରେଣୀ ବା ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ଭାଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୌଧୁରୀମାନେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ଅଧୀନରେ 100ଟି ଗ୍ରାମ ରହୁଥିଲା। ତୁଗଲକ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଥିଲେ ରୟତ, ଚୌଧୁରୀ, ମୁକଦମ, ଖୋଟ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟୱାରୀ ରହୁଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୃହର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଘର କୋଠରୀର ଚଟାଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଧନୀ ଚାଷୀମାନେ ଧାତୁର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ନଦୀନାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଚାଷୀମାନେ ଘରେ ଅଧିକ କୋଠରୀ, ବାରଣ୍ଡା, ଅଗଣା ତଥା ଚବୁତରା ବା ବେଦୀ ଓ କେତେକ ଘରେ ଉପର ମହଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଲି ପାଦ, ଅନାବୃତ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନକୁ 2 ଥର ରୁଟି ବା ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦିନକୁ 2 ଥର ରୁଟି ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ଉନ୍ନତ ଚାଷୀମାନେ ଜୋତା, ପଗଡ଼ି, ରୁମାଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବଣିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବଣିକ ଓ ବେପାରୀ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କାଳରେ ଅନେକ ସହର, ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ସମୟରେ ବୃହତ୍ ସହର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ, ଇରାନୀ, ଆଫଗାନୀ ବଣିକ ଥିଲେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ବହି ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଣିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ। ବଗିଚା, ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏହି ବଣିକ ଓ ବେପାରୀମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସହରମାନଙ୍କରେ ସାହୁକାର, ଦଲାଲ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସାହୁକାରମାନେ ହେଲେ, ଦଲାଲମାନେ ହେଲେ ସହରରେ ବସବାସ କଲେ। ସାହୁକାରମାନେ ଅମିର ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କର ଦେଇ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ଓ ଦଲାଲମାନେ ବଣିକ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ରଖି ବିଜନେସ୍ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ସହର ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ କାରିଗର, ଦୋକାନୀ, ତାପରେ ବିକାଳି ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଟିକେ କମିଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭେଦ, ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି
ରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମୟ ପ୍ରଭେଦ ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଜାତି ଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମହାସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ସବୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୁଣକର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଲତାନି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଭାରତ ପୁରାତନ ଶାସନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ରାଣା ରାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଲତାନି ପ୍ରଶାସନମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଶୂଦ୍ରମାନେ ପୂର୍ବପରି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସେବା କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ଅଧିକାର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଏମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲା ହିନ୍ଦୁରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଇସଲାମକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ନାରୀର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ଏଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନାରୀର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ନାରୀମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ତ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୌଣ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କାମ ହେଲା କୂଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେବା, ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ସନ୍ତାନ କରିବା, ତା'ର କାମ ସରିଗଲା। ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ପୁଅ ରହିଥିଲା, ପୁଅର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃପୁର ବା ରନ୍ଧନଶାଳ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବାହା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ନଥିଲା। ଯିଏ ବିଧବା ହେଲା ସେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ରାଜପୁତ ଜାତିରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଜୋହର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି, ସେ ସତୀ ଦାହ କରିବ। ସେ ଯଦି ସତୀ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଦାହ କରିବ ଏବଂ ଜୋହର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସୀମିତ ଥିଲା। ସର୍ବସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ମୁସଲମାନ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯଦି କହିବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ରୂପମତୀ, ପଦ୍ମାବତୀ, ସୁଲତାନା, ରେଜିଆ ଶିକ୍ଷା ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ତଥା ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେମାନେ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ନାବାଳକ ଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ। ତାପରେ ପର୍ଦା ପ୍ରଥା ହିନ୍ଦୁ ତଥା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସୁଲତାନ ଶାସନ କାଳରେ ପର୍ଦା ପ୍ରଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ପର୍ଦା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସୁଲତାନ ଶାସନ ସମୟରେ ତାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଥିଲା। ସୁଲତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦା ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ମୁସଲାମ ଆମ ହିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲମାନ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଦା ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ସୁବିଧାର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ଅନ୍ତଃପୁର ହାରେମରେ ମହିଳାମାନେ ରହିଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନ ଓଢ଼ଣା ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ସମରି। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଧାରଣରେ ସମଗ୍ର ମୁସଲମାନ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଖଲିଫା ଥିଲେ। ସାରିଆତ ମାନେ କ'ଣ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ। ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁଲତାନି ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୁଫତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ। ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ ମହିଳା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ନା ରେଜିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀକୁ ଡେକ୍ସ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଡେକ୍ସକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ବାହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ନାଇବାକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଦାସ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ।
ଛଅଶହ 62 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖଲିଫା ପଦ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଉଲେମା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଡେକ୍ସ ତୁର୍କାନୀ ଚିହିଲଗାନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଇଲତୁତମିଶ। ଗୋଟେ 40ଟି ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତୁର୍କାନୀ ଚିହିଲଗାନି। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ 1192ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 712ରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଆରବରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସେ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଦାହିରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1206ରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଧର୍ମ କାହାଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉଥିଲା? ଖଲିଫା ବା ଉଲେମା ନା ଖଲିଫା କହିପାରିବା ଆମେ। ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା? ବାଗଦାଦ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା? ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଥିଲା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାଜରେ ଏକତାର ମୁଖ୍ୟ କଣ କହିଲା? ନାଏବ, ୱାଲି, ମୁଫତି, ଅମିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବାକି ସବୁ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ ଇଜିଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମୟର ଉପରେ 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।